So power supply block diagram we class discuss we know that power supply all most of the devices now operate handheld devices okay voltage work DC DC voltage commonly available supply AC supply 230 volt direct portable devices small DC power AC available AC device suitable small DC convert system power supply. That's lab use box devices charger adapter these are the first section is the step down transformer, which steps down AC mains 230 volt ACA and transformer primarily 230 volt ACA secondary lower voltage convert AC lower voltage 6 volt 12 volt 15 volt output range range step down transformer. Then it is given to the next section, rectifier. The rectifier in the circuit diode important application. Diode it is a unidirectional device. When connected in a circuit, it allows current flow only in one direction. That is the direction forward bias in the direction direction current alternating current AC alternating directional half cycle positive half cycle negative half cycle positive half cycle current direction negative half cycle negative half cycle opposite direction voltage polarity positive polarity negative polarity voltage diode across apply anode and cathode across voltage AC voltage one half cycle diode forward biased reverse biased the forward bias in the section current flow reverse bias in the section current flow rectifier work diode rectifier use work what is the result? One direction current flow diode current resistance across output one direction output alternating direction current same direction current voltage output you can see half cycle direction positive and negative only positive only negative rectifier output. Rectifier converts AC power to DC power. Rectifier circuit type work detailed rectifier section power supply step down transformer rectifier. AC mains plug AC mains supply step down transformer is primary. The secondary is connected to the rectifier circuit. Rectifier step down lower AC rectifier circuit input AC alternating in a unidirectional unidirectional. So this unidirectional one component unidirectional. That is input supply 230 volt 50 hertz. This 230 volt 50 hertz signal 50 hertz indicates what? 50 hertz AC signal indicate frequency 230 volt indicate which parameter of the AC signal? 230 volt RMS value. RMS value. About the peak value amplitude 230 volt RMS supply mains peak value maximum value 230 into root 2. 230 into root 2 RMS into root 2 ആണ് peak value. AC signal 50 hertz component മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. In fact,
അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ഹയർ ഹാർമോണിക്സ്, പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഹാർമോണിക്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ 50 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഈ 50 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ആണ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട്, 100, 150, 200 ഇങ്ങനെ. അതിനെയാണ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർമോണിക്സ് അത് 100 പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയും, 150 പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഈ 50 ഹെർട്സ് സിഗ്നലിനകത്ത് നോട്ട് ഓൺലി 50 ഹെർട്സ്, അതർ ഹയർ ഹാർമോണിക്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസന്റ്. 100 ഹെർട്സ് 150 ഹെർട്സ് ഉള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് only the fundamental frequency is converted to unidirectional. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സ് കമ്പോണന്റിനെ മാത്രമേ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, യൂണിഡയറക്ഷനിൽ ആക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കാണും. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസിനെ എന്ത് പറയുന്നു? റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും. റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടില് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതായത് യൂണിഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് AC അല്ല, അതിന് DC എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ റെക്ടിഫയർ, അതിനെയാണ് റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് AC ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്യുവർ DC. റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് AC is not fully converted to DC. അത് മാത്രമല്ല, DC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. യു കൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓരോ വാല്യൂ ആണ് ഈ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് തന്നെ. കാണാവോ? റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിഡയറക്ഷനിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. പൾസേറ്റിംഗ് DC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമുക്ക്, ഇതാണ് പൾസേറ്റിംഗ് DC. പൾസേറ്റിംഗ് DC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്, ഒരു യൂണിഡയറക്ഷണൽ പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട്, DC ഔട്ട്പുട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് റിപ്പിൾസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് DC വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കളയണം. അത് കളയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനാണ് ഫിൽറ്റർ. Filter is filtering out or removing or eliminating the high frequency components from the rectified output. അപ്പൊ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടില് നമുക്കറിയാം നോട്ട് പ്യൂർ DC, അതിനകത്ത് DC ഉണ്ട്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ AC കമ്പോണൻസിനെല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കും, ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്തൻസ് ദ AC. അപ്പൊ ഇത് AC കമ്പോണൻസ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസിനെ കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുക മീൻസ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്മൂത്തൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാക്കും. അപ്പൊ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂലേക്ക് പോകും, DC വാല്യൂലേക്ക്. അതാണ് സ്മൂത്തനിങ്. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്? എന്താണ്? ഈ AC കമ്പോണന്റ് അങ്ങ് കുറയും. റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ AC കമ്പോണന്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് DC മാത്രമായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇത് ബേസിക് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഈ കമ്പോണന്റ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക്, ഇത് തന്നെ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ആണ്, ഇത് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല, അതിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാല്യൂ മാറുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇത് ഏതിലേക്കാണോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് DC ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണോ, അതൊരു എന്ത് ടോർച്ച് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ്, എനി ഡിവൈസ്, DC ചെറിയ DC പവർ ആവശ്യമുള്ള എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. അപ്പൊ അതിനകത്തൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അതിന്റെ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഇവിടെ വരുന്ന AC മെയിൻസിൽ വരുന്ന സഡൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ്, അവിടെ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ വന്നാൽ ഇതെല്ലാം മാറില്ലേ, ഇവിടുത്തെ പീക്ക് വാല്യൂ എല്ലാം മാറില്ലേ, അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനോ, ലോഡ് കറണ്ടിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനോ ഒക്കെ കാരണം
ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് 5 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ്, അതിന് 5 വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടണം. 12 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്, അത് 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് 12 വോൾട്ടിന് 13 വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വോൾട്ടോ 8 വോൾട്ടോ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സർക്യൂട്ട്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം, ആ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, അത് മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് AC കളയാനാണ്. റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾസിനെ മാറ്റാനാണ് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിപ്പിൾസിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രശ്നം, ഈ കിട്ടുന്ന DC അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈൻ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൽ നിൽക്കണം. 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 5 വോൾട്ടിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അതിനുവേണ്ടി റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ സെക്ഷനാണ്. ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലും സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. പവർ സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലായോ? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനാണ്? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് 2 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് AC ഹൈ വോൾട്ടേജ് AC പ്രൈമറിയിലുള്ളതിനെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലേക്ക് ആക്കുന്നു. പിന്നൊന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഐസൊലേറ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ വി നോ ദാറ്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ബൈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ, പ്രോക്സിമിറ്റി, അത് ഒരു കോറിനകത്ത് അടുത്തടുത്ത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, 2 വൈൻഡിങ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി കാരണമാണ് അതിനകത്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് AC പ്രൈമറി പവർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. So it is isolating the high voltage AC mains from the low voltage device. ഇവിടെ നമ്മൾ 5 വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 5 വോൾട്ടിന്റെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന AC മെയിൻസ് 230 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ലോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു ഐസൊലേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി മാത്രമാണ് മെയിൻസിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറിയും പ്രൈമറിയും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് AC മെയിൻസ് ആൻഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 പർപ്പസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ. Then rectifier converts this low voltage AC to low voltage DC. It rectifies only the basic component, principal, fundamental frequency 50 Hz. Other high frequency components are present in the rectified output. They are called the ripples. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ DC ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് പൾസേറ്റിംഗ് DC എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് പൾസേറ്റിംഗ് ആണ്, ചേഞ്ചിങ് വാല്യൂ ആണ്. ഇനി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റിപ്പിൾസ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ളതിനെ കളയാനായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കും. Filter removes or smoothens the high frequency components from the rectified output. അപ്പോൾ AC കമ്പോണന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ്ലി DC ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. റെഗുലേറ്റർ ഗിവ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് DC, ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു DC ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് ആവശ്യം. മനസ്സിലാകാം? ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ. ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫങ്ഷൻസ്. So regulator provides a steady DC voltage at the output even if load current varies or input voltage. Load current എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ആ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന്റെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസോ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് വേരി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കറണ്ട് വേരി ചെയ്താലും ഈ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കേണ്ട പവർ എത്രയാണോ, പവർ സപ്ലൈ എത്രയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന AC മെയിൻസിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ സപ്ലൈ വേരി ചെയ്താലും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആവശ്യമുള്ള തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പൊ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റർ ആണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? എനിത്തിങ് നോട്ട് ക്ലിയർ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടേ പറയൂ, ചോദിക്കൂ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഇനി അതിലെ ഓരോ സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം. റെക്ടിഫയർ കൺവേർട്സ് AC പവർ ടു DC പവർ. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റെക്ടിഫയർ, മെയിൻലി ഹാഫ് വേവും ഫുൾ വേവും. ഹാഫ് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ.
Full wave എന്ന് പറയുമ്പോൾ rectified output will contain both half cycles. അത് പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഹാഫ് സൈക്കിളും. രണ്ടും കൂടെ വരില്ല ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ. ഇനി ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഡയോഡ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സീ ദ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അവിടെയാണ് 230 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ് AC മെയിൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രൈമറി, ഇത് അതിന്റെ കോറ്, ഇത് സെക്കൻഡറി. എന്നിട്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഇതിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ്, ഒരു ഡയോഡ്. അതുപോലെ അതിന്റെ സീരീസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്റർ RL എന്നാണ് പറയുന്നത്, ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. RL, ദിസ് ഇസ് എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ, എവിടെയാണോ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ലോഡാണ്. അതൊരു ഡിവൈസിന്റെ സപ്ലൈ ആകാം, വെറുതെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് അക്രോസ്, ഈ ലോഡിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമ്മള് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. VO എന്ന് പറയുന്ന DC ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ AC ഇൻപുട്ട് ആണ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് DC ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ DC ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? സോ ദ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈഡ് ഇസ് AC, അതായതാണ് ഇൻപുട്ട് വേവ്. ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈഡ് VI ആണ്, അതൊരു സിനുസോയിഡൽ വേവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 230 വോൾട്ട്. അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് VM എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈൻ വേവ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് റേഡിയൻസ്, എന്താണ് 0 to 2π ആണ് അതിന്റെ പീരിയഡ്. പീരിയഡ് റേഡിയൻസ് ആണ് 0 to π, π to 2π. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ 0 to π, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ π to 2π. ഇപ്പൊ 0 to 2π ആണത് എൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ പീരിയഡ്. ഡിഗ്രീസിലാണെങ്കിൽ 0 to 360. ഇത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ 0 to π, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ π to 2π. ഈ VM sin omega t എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വേവ് ഫോമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ്? VM sin omega t എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് വിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ AC സിഗ്നൽ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നത്? പറയൂ. VM sin omega t എന്നാണ് ഈ സൈൻ വേവിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. VM sin omega t indicates which parameter of the signal? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. അതായത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും എന്താണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ? സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ്. ടൈം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒമേഗ ടി ആണ്, ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റേഡിയൻസിലാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടി വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. ഇത് ടൈം ആക്സിസ് ആണ്. ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഈ ടി വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. VM sin ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും ടി വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഓരോ ടിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ VM sin ഒമേഗ ടി ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് യു പ്ലോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് VM sin ഒമേഗ ടി ഫോർ എവറി വാല്യൂ ഓഫ് ടി, T1, T2, T3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ടിയുടെ വാല്യൂവിനും ഓരോ VM sin ഒമേഗ ടി കിട്ടും. അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സിനുസോയ്ഡൽ കർവ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടിയുടെ ഓരോ വാല്യൂവിനും ഓരോ VM sin ഒമേഗ ടി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ, അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സൈൻ വേവ് അറ്റ് എവറി ഇൻസ്റ്റന്റ്, ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഏത് ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വാല്യൂവിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് VM ആണ്, മാക്സിമം വാല്യൂ ഫ്രം ദ 0 പോയിന്റ്. അതാണ് പീക്ക് വാല്യൂ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ VM. അപ്പോൾ ഏത് സൈൻ വേവിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? If you know the amplitude and frequency, you can write the expression for the instantaneous value. Amplitude A ആണെങ്കിൽ A sin omega t. Okay. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എയുടെ വാല്യൂ, ഫ്രീക്വൻസി എഫിന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ A sin omega tയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്.
So that is the instantaneous value here. ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ പൊളാരിറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വേവ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത എ സി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് 230 ആയിരിക്കില്ല, ലോവർ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന്റെ സെക്കൻഡറി ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് VM ആയിരിക്കും. ആ VM ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ VM sin omega t ആയിരിക്കും. സോ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് V ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് VM sin omega t ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ്. ഇത് ഈ സൈൻ വേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും. ഈ അപ്പർ എൻഡിൽ പ്ലസും വൈൻഡിങ്ങിന്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ പ്ലസും ലോവർ എൻഡിൽ മൈനസും ആണ്. ആണെങ്കിൽ ഡയോഡ് വിൽ ബി, ഡയോഡിന്റെ ഇതെന്താണ് ആനോഡാണ്. ആനോഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this is at a higher potential compared to cathode. So diode is forward biased. Current flow starts from ഈ ഡയറക്ഷനിൽ. കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിൽ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ. പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ഡയോഡ് ത്രൂ ദ RL. ഇതെല്ലാം സീരീസ് ആണ്. സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും ഡയോഡും ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററും എല്ലാം സീരീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ ദ ഡയോഡ്. ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന് നമ്മള് ഇതാണ് ഡയോഡിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട്. ഡയോഡിലും ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലും കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് I എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വേരിയിങ് ആണ്. സാധാരണ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് AC ആണ് കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് AC എന്നുള്ളതല്ല, വേരിയിങ് കറണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ ഇത് പോവുള്ളൂ. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല പല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ത്രൂ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ RL. അപ്പൊ ഇത് ഈ RL കൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ RL അക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആണ് VO എന്ന് പറയുന്നത്. VO is the drop across RL due to the current flow. അപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? RL കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. RL കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡയോഡിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. ഡയോഡിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഡയോഡ് എപ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവുന്നത്? ഈ അപ്പർ എൻഡിൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. During the positive half cycle in the primary, the polarity of the secondary will be like this. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി, സെക്കൻഡറിയിലെ പൊളാരിറ്റി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പ്രൈമറിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി മാറും. പൊളാരിറ്റി മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൊളാരിറ്റി വിൽ ഗെറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും? ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആവും അല്ലെ? സോ നൗ ആനോഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്തായി? റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയി. ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്താൽ ഇത് കൂടെ കറണ്ട് പോകില്ല. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് നൗ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോവോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനൊരു പാത്ത് വേണം. ഇതിലേക്കൂടെ പോയി ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവോ കറണ്ട്? വിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ? ഇങ്ങനെ പോവോ കറണ്ട്? ഫ്രം ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ത്രൂ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ത്രൂ ദ ഡയോഡ് വിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ? പറയൂ, പറഞ്ഞേ. കറണ്ട് നേരത്തെ പോയത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഇവിടുന്നേ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോവോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പോവില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആവത്തില്ലേ? അതെ, ഡയോഡ് ഇസ് നൗ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. അപ്പൊ ഡയോഡ് ഒരു പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഡയോഡ് കണ്ടക്ട്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പൊ ഡയോഡ് എന്താണ്? റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആനോഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെയായി ഈ പോയിന്റിൽ. സോ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ. ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇല്ല. ഡയോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് എ പാത്ത് ഫോർ കറണ്ട് ഫ്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ പൊളാരിറ്റിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RL അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല.
RL across ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 0. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കറണ്ട് ത്രൂ RL. അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ എന്താണോ ഇൻ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അതേ പാറ്റേണിൽ ഒരു കറണ്ട് RL കൂടി പോകും. അതിന്റെ കറണ്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ? പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ? സെക്കൻഡറിയിലെ മാക്സിമം വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ? പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിൽ ഡയോഡ് ഇസ് നൗ ഫോർവേഡ് ബയസ്, കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും പറയൂ? ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Vm sin omega t. At any point of time, the voltage in the secondary is given by Vm sin omega t. അപ്പൊ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്രയാ വരുന്നത് ഇവിടെ? What do we call it maximum voltage ഇവിടെ? ഏതാണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്? പറയൂ. Vm sin omega t യിലെ മാക്സിമം എത്ര വരും? മാക്സിമം വാല്യൂ Vm വരും. എന്തുകൊണ്ടാ Vm? sin omega t യുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? sin θ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര? 1. അപ്പൊ Vm ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് Vm ആണ്. ആ Vm ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഔട്ട്പുട്ടിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ്. ബൈ കിർചോഫ്സ് ലോ, വാട്ട് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് VO? VO is given by Vm. ഇവിടെ എത്ര Vm ആണ് മാക്സിമം എങ്കിൽ Vm മൈനസ് ദ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ്. ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് എത്രയായിരിക്കും? കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയായിരിക്കും? സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണോ എത്ര വരും? ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ഡയോഡ്, കണ്ടക്ടിങ് ഡയോഡ്, അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്ര വരും? സിലിക്കൺ ഡയോഡ് പറയൂ. എത്ര? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിലിക്കൺ ആവുമ്പോൾ 0.7, ജർമ്മേനിയം ആണെങ്കിൽ 0.3. അപ്പൊ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടൊരു 0.7 വോൾട്ടേജേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 0.7 വോൾട്ട്സ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു Vm എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 6 വോൾട്ട്, 5 വോൾട്ട്, 10 വോൾട്ട്, 12 വോൾട്ട് ഒക്കെ ആകാം. അപ്പൊ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.7 ഇസ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലെ? നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? VO എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? RL അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? Vm മൈനസ് 0.7 അല്ലെ? VO എന്ന് പറയുന്നത് Vm മാക്സിമം VO ആണ്, മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് VO ആണ് ഈ പറയുന്നത്. Vm മൈനസ് 0.7. 0.7 വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു Vm. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ Vm തന്നെയായിരിക്കും. മാക്സിമം വാല്യൂ, ബാക്കി വാല്യൂ അതനുസരിച്ച് മാറി വരും. ഇതേ പാറ്റേണിൽ വരും. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Vm sin omega t മൈനസ് 0.7. 0.7 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഇവിടെ വരും. സെക്കൻഡറിയുടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന, സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അത്രയും വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഏകദേശം RL അക്രോസ് ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേൺ എന്താണോ, ഇൻപുട്ടിലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് ബയസ്. ഈ പൊളാരിറ്റി മാറുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് RL കൂടെയും കറണ്ട് പോവില്ല. RL കൂടെ കറണ്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് 0 ആണ്. കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു RL ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. അപ്പൊ അത് വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 0, നോ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പ്രൈമറിൽ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെയാകും. ഡയോഡ് ഇസ് അഗൈൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ആൻഡ് ത്രൂ RL. ഇപ്പൊ ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകും. ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്.
അപ്പൊ വാട്ട് വി നോട്ടീസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ. മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹാഫിന് മാത്രമേ അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ, മറ്റേ ഹാഫിനെ കടത്തി വിടുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ക്ലിയർ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ? സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? ഒരു ഡയോഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്. ഒറ്റ ഡയോഡേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ. ആ ഡയോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്ററും വരും. ഈ VM sin ഒമേഗ t എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതില് VM എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ VM sin ഒമേഗ t ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് AC. ഇത് ഈ AC-യെ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് VM sin ഒമേഗ t മൈനസ് 0.7 ബൈ കിർച്ചോഫ്സ് ലോ. അത് ഫോർവേഡ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ, ഫോർവേഡ് ബയസിൽ മാത്രമേ അതുള്ളൂ. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. ഓൺലി ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ആർ റെക്ടിഫൈഡ്. ഇനി ഇതിന് പകരം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിന് വരെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്യാം? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഡയോഡ് താഴെ വെച്ചാ മതിയാ മാം? താഴെ വെക്കുക മീൻസ് ഇവിടെയോ? താഴെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക, തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിടുമ്പോ കാഥോഡാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ അല്ലെ? കാഥോഡ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമായിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അവിടെ തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാത്രം കിട്ടും. പോസിറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ രണ്ട് പർപ്പസ്. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ ദ വോൾട്ടേജ് ടു ലോവർ വാല്യൂ, ഓൾസോ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് ഫ്രം പവർ ലൈൻ. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ പ്രൈമറി കണക്റ്റഡ് ടു മെയിൻസ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട്. ഡയോഡ് ഇസ് forward biased. Current flows through RL. During current flow ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് we see that secondary voltage minus ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ്, അതാണ് VD എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് തന്നെ വരും. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഡയോഡിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ആണ് RL-ന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ സെക്കൻഡറി പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ പൊളാരിറ്റി മാറുന്ന കാരണം ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകും. അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്? ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോഡിന് കൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. പക്ഷെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് എവിടെ പോവും? ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. റിവേഴ്സ് ബയസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പൊളാരിറ്റി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദ പൊളാരിറ്റി ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അത് 0 ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബയസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളാരിറ്റിയിലാണ് റിവേഴ്സ് ബയസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ അത്രയും വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. എങ്കിലേ ആൾജിബ്രിക് സം 0 ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? We have seen that it is VM. VM ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പൊ ഈ VM തന്നെ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് റിവേഴ്സ് ബയസിൽ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം VM വരുമ്പോൾ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എത്ര വരും? മാക്സിമം VM വരും അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ബയസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് VM ആണ്. ഇതിനെന്ത് പറയും?
ഇതിന്റെ പേരെന്താ? The maximum voltage appearing across the diode. Peak inverse voltage. അത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡിന് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്ര വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മാക്സിമം വരുന്ന വോൾട്ടേജ് VM ആണ്. അപ്പൊ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VM ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോഡിന്. ദിസ് VM ഇപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനകത്ത് വരുന്ന ഡയോഡിന്റെ PIV എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി VM. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് VM ആയിരിക്കണം. വിഎമ്മിനെക്കാളും VM എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോഡ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോഡിന്റെ PIV VM ആയിരിക്കണം. അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. The entire secondary voltage appears across the diode. Output 0 ആണ്. മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് VM ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഇനിയും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് DC. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ മാത്രമല്ല, അതൊരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ പൾസേറ്റിംഗ് DC ആണ്. അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ല, ഇത് ചേഞ്ചിങ് വാല്യൂ ആണ്. ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ്, യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് പൾസേറ്റിംഗ് DC എന്ന് പറയുന്നത്. പൾസേറ്റിംഗ് DC, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂലല്ല DC നിൽക്കുന്നത്, പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ച് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് an ആവറേജ് വാല്യൂ. ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത്? ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ്, ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല പല വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക്. വി ഹാവ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഉണ്ട്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 1 hour നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ, ആവറേജ് വാല്യൂ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറോണ കേസ്, കോവിഡ് കേസ് ഒക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ആവറേജ് വാല്യൂ ഇത്രയാണ്, മന്ത്ലി ആവറേജ് ഇത്ര കേസ് അല്ലെ, ഡെയിലി ആവറേജ്, വീക്ക്ലി ആവറേജ് ഇത്ര വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതെന്താണ് ആവറേജ് മീൻസ്? എന്താണ് ഈ ആവറേജ് വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആവറേജിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്? ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് പറയാമോ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ആവറേജിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്? ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എനിബഡി പറയൂ, അറിയാമോ? നമ്മൾ കണക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആവറേജ്. എപ്പോഴും ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് പറയും. എന്തിനാണ് ഈ ആവറേജ് പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ആവറേജിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ഒന്നിക്കൂടെ വാല്യൂസ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എല്ലാം അവിടെ സം ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് അത് ആവറേജ് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളതായി പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ ആവറേജിന്റെ ആവശ്യം? എന്താണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ചിലത് ഹൈ ആയിരിക്കും, ചിലത് ലോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ ഒരു ഷുവർട്ടി ഇല്ല, അത് ചിലപ്പോ അടുത്ത് വീണ്ടും കൂടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിനിമം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മിനിമം ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ. ആക്യുറേറ്റും അല്ല. എന്താണ് അത്? നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ലാബിലൊക്കെ റീഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരേ സാധനം തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വരും അല്ലേ, ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാണ്, ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ അവരും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ വൈകുന്നേരം? രാത്രി വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ? പക്ഷെ എന്താണത്? ഡെയിലി ഒരു ടൈം പീരിയഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പല പല വാല്യൂവിൽ വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? നമുക്കൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിലേക്ക് പല പല വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വേണം അല്ലെ. ഒരു പാരാമീറ്ററിന് വേരിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ച് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അതാണ് ആവറേജ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പല ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ മാർക്ക്
മാത്സിന് കിട്ടിയ മാർക്ക്. 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പല 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 മാർക്കായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഒരു മാർക്കല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ റിസൾട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ആവറേജിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് വാല്യൂ വേണം. മനസ്സിലായോ? അവിടെയാണ് ആവറേജ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ എത്ര റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? കാരണം നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ, നമ്മൾ ഇത്ര AC കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് ഇത്ര DC കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വേണം. ഇവിടെ എല്ലാം വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് DC വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഓർ DC വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് VDC എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. VDC represents the average of the DC output, average value of the DC output. ആ DC output നമുക്ക് experimentally proved that it is given by VM by pi. അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ VM by pi ആണ്, ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പൊ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ? എന്തിനാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ? DC വാല്യൂ, അതിന് DC വാല്യൂ എന്നും പറയും, ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നും പറയും. കാരണം ഈ DC ഒറ്റ വാല്യൂ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ആവറേജ് ആണ്. Average value of the rectified output is known as VDC. VDC is given by VM by pi. മനസ്സിലായോ? എന്തിനാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ, എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ ആവറേജ് വാല്യൂ പോലെ തന്നെ we have ആവറേജ് വാല്യൂ. AC മുഴുവൻ AC എടുത്താൽ എത്രയായിരിക്കും ആവറേജ് വാല്യൂ? ഇതിപ്പോ റെക്ടിഫൈഡ് ഹാഫ് വേവ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 0. ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ. എങ്ങനെയാണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളുടെ Y ആക്സിസിലാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ, അല്ലെ? അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്താണ്, എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? ഇതാണ് X ആക്സിസിലാണ് വാല്യൂസ്, അല്ലെ? എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള X ആക്സിസിലാണ്, അല്ലെ? സപ്പോസ് 0 to 2π വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 to 2π വരെയുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം സം ചെയ്തിട്ട് 2π കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 2π വാല്യൂസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ? എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്തെല്ലാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 0 വരും. അപ്പൊ ആവറേജ് വാല്യൂ ACക്ക് ഇല്ല. ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് AC സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു AC സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം യൂണിഡയറക്ഷണലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളിടത്ത് നമ്മളൊരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആവറേജ് അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആവറേജ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്ന അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ എ വാല്യൂ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ ആവറേജ് വാല്യൂ. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് DC വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് VDC. VDC represents the single value DC of the rectified output. പല പല DC വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഹൗ മച്ച് DC is there. ഈ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, AC കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ DC എത്ര എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന VDC വെച്ചിട്ടാണ്. എത്രമാത്രം DC ഉണ്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ. എത്ര AC ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് VRMS എന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. എത്ര AC ആണ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് VM/2. ഇതിനൊന്നും ഡെറിവേഷൻ നേരത്തെ സിലബസിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടിപ്പോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. VM/2 എന്നാണ് ഈ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിലെ RMS വാല്യൂ. RMS വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ AC കമ്പോണന്റ് റെപ്രസെന്റ് ഇൻ ദ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹയർ ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലാതെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് VM/2. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇത് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് VM/RL, IRMS എന്ന് പറയുന്നത് IM/2. കറണ്ടിന്റെ ടേംസിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വോൾട്ടേജ് പറയുന്ന അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് കറണ്ടിന്. IDC എന്ന് പറയുമ്പോൾ IM/pi,
IRMS എന്ന് പറയുമ്പോൾ IM/2, IM എന്ന് പറയുമ്പോൾ VM/RL. അതാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്താണ്? അത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.